ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਰਦ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10 ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਖਿਰਤ
वा तख्त आराए एजाज वल मुफा खेरत। भाई नंद लाल जी, तुहाडी नज़र विच गुरु तेग बहादुर साहब की हस्ती भगवान वर्गी है, परमात्मा वर्गी है। वो परमात्मा का स्वरूप ने। ते भाई नंद लाल जी कहते ने सुल्तानुल, सुल्तान बादशाह नूं कहते ने। उल क्रिया विशेषण है। दुनिया मातलोक नूं कहा है, शलोकाई नूं कहा है। कहते जो गुरु तेग बहादुर साहब ने ना, वो इस दुनिया भाव मातलोक अते उस दुनिया भाव परलोक, लोक अते परलोक दे बादशाह हन। दुनिया दे आगाज तो पहलां दे ने, दुनिया रचना विच आई मौजूद सन। नाम ही दुनिया रवे वो अंत तक रहन वाले ने। भाव जो अकाल पुरख सदीवी है, गुरु तेग बहादुर साहब ओदा सरगुण स्वरूप ने। अगे वो गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसीं जदों पढ़दे हो, उत्थे भी आउंदा है, गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर ओहवाद, जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। आद भी है दुनिया का, हर जुग विच है और अंत विच रहन वाला भी है। भाई नंद लाल अगे कहते ने तखत आराए। तखत का मतलब तुसी समझते ही हो, गुरु नानक की गुरता गद्दी का जो तखत है। आराए का मतलब है सजाउणा। गुरु नानक साहब दे गुरता दे अगमी तख्त नूं होर सजाया है गुरु तेग बहादुर साहब ने। ये एजाज कहते ने मेहरबानियां मुफा खेरत, वडियाइयां नूं कहा है। कहते आए गुरु तेग बहादुर साहब, तुसीं वडियाइयां दे मेहरबानियां दे तख्त दे वारस हो। गुरु नानक दे तख्त नूं होर सजावट देण वाले हो। जिहड़ा तुहाडी शरण आवेगा उस दी झोली तुसीं वडियाइयां नाल भरदे हो, उस ते तुसीं मेहर करदे हो। जिवें बाणी चाहुंदा ना, साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै, होई सर्ब कल्याण। गुरु सदा ही मेहरबान है। वो डक ला दिंदा है, वो बंद पाउंदा है तुहाडे ते दुखां दे दरम्यान, तुहानूं दुखां तो बचाउंदा है, पूर्ण आनंद बख्शदा है, मेहरबानियां करन वाला है। भाई गुरदास जी ने एक बचन कहा, कहंदे सतगुर तुल ना मेहरबान, माता पिता ना देव सुबाए, डिठे सबे ठोक वजाए। ना कोई रहबर ना देवी ना देवता ना माई ना बाप, गुरु वर्गा मेहरबान कोई नहीं है, गुरु वर्गा दयालु कोई नहीं है। उदाहरण दिंदे ने, सूरज चंद ना पुजनी, दीवे लख तारे चमकाए। कहंदे जिवें लखां तारे चमक रहे होण, वो सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते, इउं गुरु दे तुल दुनिया ते कोई होर नहीं है। वो वडियाइयां देण वाले ने। पूरे सतगुर दिती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जिहड़ा गुरु दी शरण आ जांदा है, उहनूं परम पद मिलदा है। वो महापुरुष दुनिया ते सदीवी नाम करके अमर हो जाता है।
ਸੋ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਥੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਿੱਧ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸੂਝੈ, ਭਾਵ ਸੂਝ। ਸੂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਦਿਸਣਾ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੇ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਸਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਤਨ ਖੀਣ, ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਨਾ ਦੀਸਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੈ ਨਾ ਵੈਣ। ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸ ਨਾਹੀ, ਰਹਿ ਪਰਾਕੋ ਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਨ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਨ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਭ ਰਸ ਨਾਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਕੋ ਤਾਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਾਏ ਤਾਣ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਕ
ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਸਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਮ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਲ ਕਮਸ ਐਂਡ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮੌਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਸੋਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਮੌਤ ਦੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੈ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਬਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਦਿਕ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੌਤ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਸੋਗਾਂ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਰ, ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਪੁਰਸ਼। ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵੇ ਜਪਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਨਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਵਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਭਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸੰਪੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਵਰੇ ਨਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ 184 ਭਰਮਤਿਆ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਲੰਬੇਰੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, +2 ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਾ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੁੱਦਦਿਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲਾ ਲੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰਾ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਸੋਗ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭੁਗਤ।
ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੁਗਤ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਈ, ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਵਾ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਤਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਲਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਲੱਖ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ, ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਹਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਮਸਤ ਹੈ, ਆਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਏਮਾਨ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਹ ਚਲ, ਜੋ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਥਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਹੀਏ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਂ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਚਿਤ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਏ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਕੰਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਆਸਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਚੋਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਕਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਆਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਨਾ ਕੰਨ ਹੀ ਰੱਜਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਚੱਖ ਕੇ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਦਰੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖੁਦਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਜਿਹ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸੁੱਧ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਿਰਦਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ, ਗਿਆਤ, ਗਿਆਨ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬਿਸਰਾਈ, ਬਿਸਰਨ। ਬਿਸਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਰਤਨ ਭਾਵ ਜੋ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਚਤੁਰਬਕਤਾ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਬੈਠਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਖੁਰਾ ਖੋਜ, ਮਿਟ ਗਿਆ
ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਏਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਾ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਸਿਉ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗੇ ਵਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੁਝਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ। ਜੋਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗ ਭੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ, ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤਉ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਗੁਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੋ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿੱਧ ਬਣ ਆਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਦਹੈ ਦਿਸ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਅਚਲ ਜਾਹੇ ਠਹਿਰਾਨੋ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰਨਾ, ਠਹਿਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ। ਮਾਨੋ ਮਨ ਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਿਡ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਖੀ ਮੁਨੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 400 ਸਾਲਾ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।